안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘도 한국 언론에서는 잘 볼 수 없는 그런 영상을 준비해 봤습니다. 자, 이 사람이 마크 웨인 멀런, 현재는 오클라호마주 상원 의원이고 미 국토부 안보 장관이었던 크리스티 노엄이 해고가 됐죠. 그리고 이제 그 후임으로 지명받은 사람이 마크 웨인 멀런인데, 사람이 의회에서 이제 청문회를 하는 그런 영상입니다. 오늘 보실 영상은 이 멀린 지명자가 트럼프 대통령하고 어떻게 해서 친한 사이가 됐는지 그 얘기를 하는 장면인데, 백그라운드를 조금 말씀드리면 이 사람의 아들이 있었는데 고등학교 미국 레슬링 선수였습니다. 그래서 아주 미국을 대표할 그런 유망주였는데 이제 사고를 당했습니다. 그래서 뇌를 다쳐가지고 심각한 상황이 됐는데, 그때 트럼프 대통령이 어떻게 도와줬는지 그런 얘기를 하는 장면입니다. 그럼 영상을 먼저 보시겠습니다. It's not about President Trump, it's about my son. So my son was a really world-class athlete, and January 17th of 2020, which mind you was an election year, he had a really serious brain injury. Woke up 26 hours later and he's a different kid. We almost lost him for 26 hours. He had extremely low pulse. There was a time they thought that they lost his pulse altogether. And when he woke up, he was just different. I mean, here you had a world-class athlete that wrestled all over the world since he was 12 years old. And he couldn't touch his nose. He couldn't walk without shuffling his feet. He had short-term memory loss. He couldn't control his muscles. He couldn't add 5+3. He was in high school at that time. Had to learn how to read, walk, everything. The president found out about it, and he gave me a call immediately. And one thing that the president joked about was, like, he said, let me get this straight. He doesn't know who you and Christy are, but he knew who I was, because the only question you got right is who the president was. And he said, Trump, with this cocky grin on his face. And but the president didn't understand the severity of it, but he heard it in my voice, and immediately he went to work. I told him we had to get to Bakersfield, California, to the Center for Neural Skills. And the president offered to send his plane, his personal plane. This is President of the United States. And I said, sir, we can't fly. We got to drive. We get there, and he called almost every day for 2 weeks checking on Jim. And then he says, I'm going to come see him. And now this is the middle of the election. This is Bakersfield, California. Really not an area he's got to go campaign. And he took the time to come up there and see Jim. And the center told us that the short-term memory loss something would trigger it. Some big event would eventually trigger where he'd start retaining stuff. Until then, he was still having issues. And the president arrived, and of course there was cameras and everybody around, and of course none of the media ever talked about it. And then we went to the back, and the president didn't talk to me. He didn't know I was he didn't care if I was in the room. And his team came to him twice and said, sir, we got to go. We got to go. On the third time they came over to him, he looked at him and he says, hey, I guarantee you that plane won't leave without me. And for the next 15 minutes, he did nothing but love on my son. That one incident jogged his memory. And from then on, he started retaining things. And Jim's attitude went from this, we're going to get through it, to this, I'm going to get through it. And every week, if not most days, the president would call and ask how he could help. Ask how's his buddy doing? How's Jim doing? He didn't do it for publicity. He didn't do it for any show. He was running in one of the toughest elections he had been in, and the guy was still that concerned about my son. When we got released a little bit, the president said, come to Mar-a-Lago and see me. We go down there, and it's amazing. And when we're leaving, dang it, I hate getting emotional. See, if I talk about my kids, I get emotional. Other than that, you can't make me cry. So anyways, he grabbed my son, and he said, do you know why I love your dad? Do you know why I love your dad? He goes, no, sir. He goes, because he loves you. Because of you. Man, he didn't do it for any other reason. I mean, here's the president of the United States, and he did it just because he cared. And so when you want to say why he's a friend, yeah, we were acquaintances before that. We've been friends ever since. The American people need to hear that. Thank you.
예, 잘 보셨죠? 저희가 미디어에서 비춰지는 트럼프의 모습은 이런 거죠. 예, 이렇게 소리 지르고 찡그리고 화나 있고, 네, 특히 이 얼굴, 예, 거의 트럼프의 대표적인 표정이라고 알려져 있는데, 그리고 미디어나 뭐 상대를 공격할 때 아주 말을 강하고 있는 그대로 쏘기 때문에 저희가 갖고 있는 트럼프의 이미지는 이렇게 다 부정적인 겁니다. 그리고 이 사람의 인간적인 면은 전혀 알 수가 없죠. 그런데 멀린 상원 의원이 정말 죽을 뻔한 아들이 다시 살아났는데 그것도 이제 뇌에 손상을 입어서 제대로 생활을 못하는 그런 상황에서 이제 트럼프 대통령이 어떻게 도와줬는지 그런 얘기죠. 이게 이제 2020년, 2020년에 있었던 일이니까 2020년이면 이제 코로나가 시작되면서 정말 전 세계적으로 미국도 그렇지만 전 세계적으로 혼란이 많았던 시기. 그런데 이제 그 해 11월에 대선이 있으니까 트럼프 입장에서는 정말 중요한 해였는데 대선도 이겨야 되고 그 다음에 코로나로 인한 그런 국가적 혼란 상황도 대처를 해야 되고 그런 상황에서 시간이 날 때마다 자기 아들을 위해서 찾아와주고 전화를 하고 그런 얘기입니다. 예, 그리고 여기서 한 가지 재밌는 얘기가 이제 아이가 뇌에 손상을 입었으니까 기억을 잘 못하는데 그래서 엄마 아빠도 처음에는 잘 못 알아보고 뇌의 기능이 거의 망가졌는데 그 여러 가지 질문 중에 예, 트럼프는 맞췄다고 하네요. 우리나라 대통령이 누구지? 그러니까 트럼프라고 맞췄고 그리고 이 사람이 이 트럼프와 짐 자기 아들의 얘기를 한 이유는 트럼프는 그때 국가에 많은 어려운 일도 있었고 그 다음에 대선을 이겨야 되는 중요한 캠페인 시기였는데 짐에게 와서 그렇게 시간을 보냈더니 짐의 기억이 트럼프의 방문으로 인해서 다시 살아났다는 얘기 그 얘기를 하려는 거였죠. 예, 그리고 그렇게 병원에 방문했을 때 카메라와 많은 사람들이 와서 알았지만 이 일화에 대해서 아는 사람 거의 없었죠. 이 사람이 이번에 처음으로 모든 사람들에게 공개를 한 거죠. 그전에는 미디어 보도가 전혀 없었고 그래서 공화당이나 마가 쪽에서도 이 내용을 잘 알고 있지 않았는데 이제는 모든 사람들이 알게 됐죠. 그러니까 거기서 뭘 알 수 있냐면 트럼프 대통령이 아니면 트럼프 대선 캠페인에서 이런 식으로 이런 사건을 가지고 이거 봐라 우리 후보는 이런 사람이다 인간적이고 어려운 사람을 케어하고 이런 식으로 홍보를 할 수 있었는데 전혀 그런 거 없었고 그 다음에 멀런 얘기도 트럼프 대통령이 그리고 미디어에서 이걸 알고 있었는데도 당연히 보도를 안 했겠죠. 그래서 사람들이 몰랐던 거고 예, 그리고 다른 빡빡한 캠페인 일정 때문에 빨리 가야 된다고 그 보좌진들이 트럼프에게 계속 와서 얘기했더니 거의 짜증낼 정도로 이렇게 대답을 했다는 거죠. 그러니까 이 정도로 이 사람의 아들을 케어했다는 거고 뭐 유추를 해보자면 트럼프는 트럼프의 아들 이민투되는 잘생기고 건장한 아들이 있는데 이제 아빠 입장에서 이 사람의 상황을 생각해보면 정말 미래가 촉망되는 국가대표급 레슬링 선수였는데 이제 하루아침에 완전히 불구자가 된 거죠. 뇌 손상을 입어가지고 그러니까 그런 아빠의 입장에서 이런 아빠의 상황을 생각할 때 트럼프 대통령도 이렇게 좀 느끼는 게 많았겠죠. 그래서 좀 더 도와주고 싶은 게 아니었나 이런 생각도 들고 그러니까 이 바쁜 일정에서도 중요한 대선 캠페인 기간에 이렇게 시간을 내서 도와주러 왔고 그 다음에 가서는 예, 아빠를 만나러 간 게 아니니까 아빠하고 시간 보내기보다는 예, 내가 방에 있는지도 몰랐고 나한테는 신경도 안 쓰고 아이한테만 오직 신경을 썼다는 거죠. 그리고 보좌진들이 계속 가야 된다고 하는데도 그걸 거부하고 15분 동안 아이와 계속 얘기를 하면서 그래서 이 부분에서 아빠가 on my son. 두 번째로 이제 또 울먹거리는 그런 모습입니다. That 그러면서 멀린 의원이 하고 싶은 말은 트럼프 대통령이 자기를 홍보하려고 그러니까 다른 사람의 아픈 그런 상황을 이용해서 정치적으로 이용할 수도 있겠죠. 그런 사람들도 물론 있고 그런데 그런 홍보를 위해서 전혀 한 게 아니고 어떤 쇼를 위해서 한 것도 아니고 아까 말씀드린 대로 아빠의 입장에서 그러니까 이 사람이 어떤 고통을 겪을지 아빠로서 느낄 수 있으니까 그래서 도와주고 걱정한 거라고 생각할 수가 있고 예, 그러면서 이제 마라라고 방문했다가 떠날 때, 요때도 이제 울먹하죠. 트럼프 대통령이 아들을 if I talk about my kids, I get emotional. Other than that, you 붙잡고, can't make. 네, 바로 요 말. 내가 너희 아빠를 왜 사랑하는지 알아? 그러면서 대답이 너희 아빠가 너를 사랑하기 때문에. 그러니까 아빠가 아들을 사랑하는 그 점 때문에 이 사람은 정말 훌륭한 사람이라고 나는 생각한다. 그래서 여기서 트럼프의 그 가치관을 좀 알 수가 있죠. 예, 아빠는 아들 또는 딸, 자녀를 얼마나 사랑하는지에 따라 그 사람이 훌륭한 아빠인지 아닌지를 트럼프는 그런 식으로 판단하는 거고 그런 사람이기 때문에 나는 너의 아빠를 인간적으로 너무 사랑한다. 이렇게 말을 하는 겁니다. 그러니까 이제 거기에 이 사람은 감동을 받은 거죠. You, because of you, man. 예, 말을 못하죠. He didn't do it for
any other reason. 예, He was in 그러면서 prison, you know. 미국 대통령이 와가지고, 그리고 이 사람은 그때는 오클라호마의, 그러니까 하원 의원이었습니다. 상원 의원이 되기 전에. 그러니까 트럼프 진영의 어떤 중요한 직책을 맡고 있던 사람도 아닌데, 예, 이런 식으로 시간을 많이 쏟고 케어를 해줬다는 게 이 사람은 정말 감동을 받았겠죠. 그래서 미국 대통령이 단지 케어하기 때문에 그랬던 거고, 딴 이유가 없었다. 그러니까 이게 이 사람의 진짜 모습이다. 이런 얘기를 이제 의회 청문회에서 하는 거죠. 예, 그래서 이런 내용은 우리가 뭐 관심 있는 사람들이 찾아보지 않는 한 이런 면은 한국의 일반 대중은 전혀 알 수가 없죠. 왜냐하면은 뉴스에서 절대로 보도를 하지 않으니까. 이런 면을 보도하면 이제 트럼프에게 긍정적인 그런 모습을 보여주게 되니까 트럼프는 인간적이지 않고 몰인정하고 과격하고 성격도 괴팍하고 맨날 상대를 욕하기만 하고 뭐 이런 모습만 계속 보여줘야 되니까 이런 뉴스는 절대로 나올 수가 없겠죠. 한국 미디어에 그 어디서도 나올 수가 없겠죠. 근데 미국 사람들은, 미국 국민들은 이런 게 미국도 마찬가지로 주요 언론에서는 이런 거를 보도 안 합니다. 그런데 네, 이렇게 X에 들어가서 이런 거를 올리는 사람들이 있기 때문에 주류 미디어가 아닌 대한 미디어에서는 저희가 모르는 그런 미국 예들이 많이 나옵니다. 이렇게 이게 진짜 미국이겠죠. 왜냐하면 우리가 주류 언론에서 한국 언론에서 보는 뉴스는 한쪽 뉴스만 보는 거기 때문에 근데 이제 미국에서는 실제로 이런 일들이 일어나고 실제로 이런 사람들이 이런 얘기를 하는 거고 예, 이런 거를 알아야 미국을 정말 제대로 객관적으로 볼 수가 있는 거죠. 예, 그래서 어떤 분들은 제가 트럼프에 대해서 긍정적인 얘기를 올리고 맨날 좋은 얘기만 하고 이러니까 특바냐고 이러면서 저를 객관적으로 보지 못한다고 이렇게 평가를 하시는데 예, 미국에서 이런 얘기가 있는 거는 그런 사람들은 모르죠. 예, 트럼프 대통령이 이 사람의 아들한테 이런 일을 했다는 거는 아무도 모르죠. 한국에서는. 그러니까 이런 상황에서 트럼프 대통령은 이런 좋은 점이 있다. 이런 인간적인 면이 있다. 이렇게 말하면 이제 반응이 무조건 트럼프를 완전히 신성시하는 줄 알고 그 사람은 무조건 선이고 그 사람의 말은 다 맞고 아주 트럼프를 종교의 신으로 모시는 것처럼 이렇게 판단을 하는 겁니다. 근데 그렇게 하는 게 아니고 이런 일이 있다라는 거를 얘기하는 것 뿐입니다. 예, 그런데 전혀 이런 거를 못 본 상태에서는 트럼프에 대한 그런 긍정적이고 어떤 훌륭한 면이 있다는 걸 이렇게 얘기하면 저 사람 완전히 트럼프에 빠진 뭐 특바다 이렇게 보게 되는 거죠. 근데 그거는 미국을 잘 모르고 하는 얘기죠. 예, 그래서 지금 트럼프 대통령을 지지하는 마가 공화당 쪽에서 그 사람에 대한 지지도가 엄청나게 강한 이유는 제가 포스트에 올렸죠. 마가 공화당의 트럼프 지지율 찬성이 100%. 네, 반대가 전혀 없습니다. 그리고 마가가 아닌 공화당 유권자들의 트럼프 지지율은 현재가 66%. 그러니까 업무 수행 능력에 대한 찬성률이 66%. 그래서 이 사람에 대한 지지도가 이렇게 강한 건 한국에서 볼 때는 저거 마가 뭐 정신 나간 인간들, 저소득의 저학력에 트럼프에 빠진 그런 인간들 뭐 이렇게만 보게 되죠. 왜냐하면 우리나라에서는 지금 방금 제가 보여드린 이런 영상이 있다는 걸 모르고 이런 내용이 있다는 걸 모르니까 예, 그게 미국을 제대로 아는 게 아니죠. 마가 공화당은 트럼프의 이란 작전에 대해서 찬성이 90%입니다. 반대는 5%. 그리고 마가가 아닌 공화당도 50%가 넘죠. 찬성이. 그런데 이런 상황에서 지금 주류 언론에서는 계속 터커 카를슨이 떠났다고. 네, 이 사람이 떠났다고. 그리고 이 사람이 얼마 전에 해고된 조 켄트, 그 반테러리즘의 수장이었던 조 켄트가 국가기밀 누설했다는 혐의로 FBI에 조사받고 있던 중에 사임을 했죠, 자기가. 그랬더니 이제 터커 카를슨이 바로 이제 인터뷰를 했는데, 예, 이런 사람이 트럼프와 이렇게 틀어졌다고 마가에서 분열이 일어난다. 그 다음에 또 우파 보수 농객으로 메이건 켈리, 이 여자도 이제 트럼프와 틀어져서 또 마가가 분열되고 있다. 예, 그래서 터커 카를슨은 잘 모르겠는데 메이건 켈리는 사실 마가가 아니었습니다. 그냥 공화당 지지자였고, 그리고 만약에 마가가 분열됐다라고 하면 네, 몇 달 전에 사망한 예를 들어서 찰리 커기 아직 살아있다면 찰리 커기 이제 나는 트럼프 지지 철회한다. 나 이 사람 싫어. 이렇게 나오면은 이제 마가 진영이 좀 흔들릴 수가 있을 겁니다. 왜냐하면 이 사람이 마가였거든요. 그죠? 이런 정도에 되는 사람이 트럼프와 등지면 그때는 이제 좀 마가가 이제 깨지는구나. 공화당과 마가가 깨지는구나. 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 네, 메이건 켈리, 그 다음에 터커 카를슨 이 정도 가지고 마가가 지금 분열되고 있다. 이렇게 말하는 거는 조금 아닌 것 같고
특히 메이건 켈리가 트럼프와 틀어졌다는 걸 갖고 마가가 분열되고 있다. 이거는 말이 안 되는 것 같습니다. 왜냐하면 이 여성은 2016년에도 트럼프와 사이가 안 좋고 그 다음에 이제 좋아지게 됐고 그 민주당이 너무나 극좌로가기 때문에 그 다음에 아이들의 뭐 성전환 문제 이런 것 때문에 정말 민주당을 도저히 참을 수 없고 도저히 지지할 수 없기 때문에 이제 완전히 공화당이 된 거지. 예, 메이건 켈리는 마가라고 보기에는 좀 어렵고요. 예, 아무튼 오늘은 예, 트럼프에 대해서 모르는 내용들이 한국에 너무 많기 때문에 그리고 트럼프라는 사람이 어떤 사람인지 한국에서는 너무나 모르기 때문에 그런 트럼프의 인간적인 면을 알 수 있는 그런 내용의 영상을 보여드렸습니다. 예, 오늘 영상은 여기까지고요. 오늘도 미국 이해하는데 도움이 되는 영상이라고 생각하시면 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.